बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी आन यहया इब्न कसीर सअलतु अबा सलमा बिन अब्दुर्रहमान आन अव्वल मा नज़ला मिनल क़ुरआन क़ाल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुल्तु यक़ूलून इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ फ़क़ाल अबू सलमा सअलतु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन ज़ालिक व क़ुल्तु लहू मिस्लल्लज़ी क़ुल्त फ़क़ाल जाबिर ला उहद्दिथुका इल्ला मा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जावरतु बिहिरा फ़लम्मा क़ज़यतु जिवारी हबत्तु फ़नूदीतु फ़नज़रतु अन यमीनी फ़लम अर शैआ व नज़रतु अन शिमाली फ़लम अर शैआ व नज़रतु अमामी फ़लम अर शैआ व नज़रतु खल्फ़ी फ़लम अर शैआ फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु शैअन फ़अतैतु ख़दीजा फ़क़ुल्तु दस्सिरूनी वसब्बु अलैया माअन बारिदा क़ाल फ़दस्सरूनी वसब्बु अलैया माअन बारिदा क़ाल फ़नज़लत या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। दा हदीस द मखकनो दो हदीसुनो गुंदरे तलुम्बने वही तस्किर कई पड़ेगी। अलबत्ता देखिए लुम्बने वही या अय्युहल मुद्दस्सिर तवेली मखकनो दो सूरतुनो नदा मालूम दो हदीस नदा मालूमेदा चुलुम्बने वही अगा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ अद्वैम हदीस नदा मालूमेदा च दागे नरुस्तो चिकमा ज़माना द फ़तरत तेरे शवे दा द इनक़िताए वही न दागे नरुस्तो बिया सूरतुल मुद्दस्सिर आगा नाज़िल शवे और दी सूरत के तस्किरा कई चना अड़ुम्बने वही सूरतुल मुद्दस्सिर देख दा इल्मी इख्तिलाफ़ात च पैदा की दागे वजह दासी किस्म सुजुनई तो दे वजह ने इख्तिलाफ़ पैदा के दिल से जुर्म न रहे दुमरा दा च इंसान ल कोशिश दा पकार दे चास दा से ज़ैत ज़ान और सही च दा गैबा ने इख्तिलाफ़ ख़त्म शी इख्तिलाफ़ी वसी इख्तिलाफ़ी खलीज वसी कवल खरवल खबर न दूसरे द्रेम कौल हम वोरा आगाज़ ज़मख़शरी लिखरे दे अख़पल किताब कशाफ़ के आगावी मुफ़स्सिरीन पदे जम दी टोल मख के चकम सूरत नादिल शे दे आगा सूरतुल फ़ातिहा दा दा यो चीज़ पबारे के द्रे खबरी दी उस बसड़े से हुई दा द्रे वाला सही दी तो द्रे वाला को नहीं सही के दे कता यो सड़े हुई जुमात तावल सोक रागलो नखकारा च अवल आगा चाहते हुई चटोल नमक करा गली द्वे मागी चागा पसी द्रे मागी चागा पसी न कबिल फरस सरेदा हुई च फलाने 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 द्रे वाल यो ज़े रागलू मुदा द्रे वाला अवल ज़ैब की ठीक दा खो कबिल फरस यो सरेदा हुई च फलाने अवल रागले फलान की द्वेम ज़ैम फलान के द्रेम तो ब्या मसला बदल दलते के अवलने आयत या अवलने सूरत कम यो नादिल शे नागा द्रे वाला नहीं शिके रे अब ये भी उदे द्रे वाला रिवायतुन के दो कशाफ से कम खबर करे दा बिल्कुल गलत दा अगर दुरुस्त न रहा ताकि वजह दारा च दागी बुनियाद पर कम रिवायत ते अगर रिवायत सही न दे सूरतुल फ़ातिहा कौल खुद बिल्कुल ख़त्म शो अगर रिवायत के बेशमेरा कमज़ोरे दी दागे पैसनात के पादिशुदा दवा हदीसुना दाकम चैनल मंगवाई उर्दा सही दी सनद लिहाज सर सही दी अलबत्ता रावी फ़हम के सब मसला रागले रख दागे वजह दारा च आगा हदीस च पाए के द इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ बुनियादी सूरत अगे तवेल दे
هغه روایتونه او د هغې روات راویان هغه ټول ثقه دي، حفاظ دي، ذهن لحاظ سره صاف ستره دي، ټیک ټاک دي او ډېر هم دي. هغه روایتونه دوه دي، دا یو دی. د دې وجې نه دې روایت کې راوي د څه خطا شکار شوی دی. خطا څه ده؟ خطا دا ده چې ګوره لکه مونږ وایو لومبنی انسان کم کس دی، څوک دی؟ تو جواب زمونږ دای چې سیدنا آدم علیه السلام هغه لومبنی انسان دی. دنیا د هغه نه خوره شوې ده. نو بیا بعضې کتابونو کې لیکل کېږي چې لومبنی انسان چې د هغه نه دنیا خوره شوې ده هغه نوح علیه السلام ده. او دا دواړه اقوال په خپل ځای صحیح دي، بظاهر هو غلط ښکاري لیکن دی صحیح دی لحاظ سره چې لومبنی انسان سیدنا آدم علیه السلام دی، د هغه نه دنیا خوره شوه. طوفان نوح کې انسانان ټول ختم شو، دنیا ختم شوه. دنیا دوباره بیا د نوح علیه السلام د اولاد نه ډکه شوې ده. داسې خبره کې څه پوائنټ پټ کړی شي، د هغې د وجې اشکال پیدا شي. دا کم حدیث چې موږ د یحیی بن کثیر وایو د جابر بن عبدالله انصاري رضی الله عنه حدیث، دې حدیث کې هم دا مسله راغلی ده چې دې کې پوائنټ یو پټ کړی شوی دی. پوائنټ څه دی؟ فترت وحی، یعنی لومبنی وحی هغه اقرا بسم ربک الذی خلق دی. بیا څو ورځې وحی بند شوی وه، د هغې بندش نه وروسته چې کوم صورت شروع شوی دی نو هغې ته یا ایها المدثر وایي. نو دې دواړو کې څه اختلاف نشته دی، خو دومره دا چې دې کې د وهم کمې خبرې دي هغه دا دي چې په دې کې هم هغه شان خبره ده کومه چې د لومبنی وحی سره ده. چې زه کور ته رالم او ما ویل په ما باندې کپړه واچوئ فلان فلان، دا خبرې د دې د هغې مخکني حدیث غوندې دي. د سورة المدثر د نازلېدو نه وروستو دا څیزونه نه راغلي، و دې کې وهم راغلی د راوي نه. بل دې کې درېیمه خبره دا هم ده چې دا وحی کومه چې یا ایها المدثر ښیي د دې دپاره ځای حرا نه ښیي. لومبنی وحی حرا کې نازل شوی وه. دا څیزونه د دې روایت هغه حیثیت لږ کمی، پورا نه پاتې کېږي د هغې غوندې. خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې یو روایت کې څه بحث راغی نو موږ د اوس د حدیث نه انکار شروع کړو. زموږ خلکو کې مسله دا ده چې کله دي تاسو علت معلوم شي، څه کمزوري معلومه شي په یو څیز کې، نه دي بیا د ټول څیز نه انکار کوي. علت بیماری ته وایي. د یو سړي چې لاس بیمار شي بالفرض دردېږي نو موږ د هغې علاج کوو او که نه هغه پرېږدو د ځان نه. د حدیث نه انکار په دې بنیاد خو صحیح نه دی چې دې کې داسې قسمه خبرې راغلې نو بس ټیک دی، یو روایت کې ثابته شو. بندګیري ده انسان باندې یره راشي، دارنګه اشتباه راشي په انسان باندې، د هغې د وجې نه د ده الفاظو کې د په حافظه کې د پکړو وړو کې فرق راځي. نو که یو راوي نه داسې قسم غلطۍ وشي نو د هغې مطلب خدا نه دی چې سړی د ټولو احادیثو نه انکار شروع کړي. نو بهر کیف دا پوهه ضروري ده، دا یې نه وایي سړی چې دا بیانوه دا حدیث. اکثر خلک دا کوشش کوي چې داسې کمزورې قسمه خبره راشي دا عوامو ته مه ښیه. ولې دا جی بیا دا بدګمانه کېږي. څه یې بدګمانه کېږي؟ پوهېږه په خبره باندې، په خبره پوهېول پکار دي چې دې کې دا کمزوری دي. ټول عمر د عوام په دې وجه پاتې شي چې
چې دا ټول یو شان ته انګوټه چاپ نه په دې کې پوهېدونکي خلک وي که سړی د هغې د پوهېولو کوشش وکړي ناپوهېږي. نو بارکیف حدیث سند لحاظ سره صحیح دی، راویان صحیح دي. یحییٰ بن کثیر و ابن کثیر چې سألت ابا سلمہ ما د ابو سلمہ بن عبدالرحمن نه تپوس وکړو عن اول ما نزل من القرآن چې قرآن کې لومبنی حصہ لومبنی آیت لومبنی صورت کم یو نازل شوی دی. نو هغه راته وویل یا ایها المدثر. نو ما ورته ویل یقولون اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق خوای چې اقرأ بسم ربک الذی خلق اول نازل شوی. نو ابو سلمہ وی ما تپوس کړو جابر بن عبدالله نه په دې باره کې، هغه ته مې هغه شان ویلو څنګه چې ته وایې. هغه راته ویلو لا احدثک الا ما حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا صحابي د وهم شکار شوی نه دی، صحابي نه رستو ښکته سړی د وهم شکار شوی، غلطۍ شکار شوی. ځکه د صحابي نه دا حدیث چې په نورو طرقو کم نقل دی په کې دا الفاظ نشته. زه تا ته حدیث نه بیانوم مګر هغه حدیث کوم چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو. هغه ویل جاورت بحراء، اصل دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانو هغه دوران کې یا صحابي چې کله حدیث بیانو نو په هغه دوران کې هغه ټوله خبره وکړه او د حدیث راوي د وهم شکار کېږي په دې چې دی ته تللی بار خبر راغلی دا اقرأ بسم ربک الذی خلق پورې، یعنی صحابی حدیث بیانی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانی چې لومبنی وحی شروع شوه نو داسې چل کېدو. هغه تفصیل د کو اقرأ بسم ربک الذی خلق ویل. دغه ټایم کې د راوي څه کار پېښ شوی دی، محدثین لیکي دا د عبارت دی. واپس چراغ نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د راوي د فترت وحی نه رستو د اول خبرې ذکر کو. نو دې چراغ د بکې بیا اول واورېدل، نو هغه اول د فترت وحی نه رستو څه شی دی؟ سوره مدثر دی. د وهم شکار دغلته کې شو. ته د خیال لاو چې ګندې دا هغه زړه خبره ده کومه چې د اول تذکره وه نو دا هغه لومبنی پورشن نه دی اورېدلی، دویمه حصه یې اورېدلې ده نو هغې دویمې ته حدیث ویلی دي، وهم دغه ځای کې راغلی ده. بندګي دا انسانیت ده. صحیح احادیث دې باب کې نور موجود دي، لہذا دا روایت په دې کې وهم راغلی دی، اسناد صحیح دی، راوي صحیح دی. د وهم د وجې خلک حدیث رد کوي نه. جاورت بحراء فلما قضیت جواری، کله چې زما ټایم پوره شو هلته کې پاتې کېدل ټایم مې پوره شو، حبتو راکوز شم فنودیتو ما ته آواز وکړی شو، فنظرت عن یمینی فلم ار شین ونظرت عن شمالی فلم ار شین. ما وکتل خپل ښي طرف ته ما څه شی ونه لید، خپل ګس طرف ته مې وکتل څه شی مې ونه لید، مخې ته مې وکتل فلم ار شین څه شی مې ونه لید، ونظرت خلفي او خپل شاته مې وکتل فلم ار شیئا څه شی مې ونه لید، فرفعت رأسی فرأیت شیئا، سر مې پورته کړه ما څه څیز ولیده. هغه څیز څه دی؟ تیر حدیث کې تاسو ویلو چې هغه ملک کم چې ما ته په غار حرا کې راغلی و هغه ملک مې ولید. دې کې دا خطا هم راغلی، هغه ملک مې ولید کم چې غار حرا ته راغلی و او ما ته لومبنی اقرأ بسم ربک الذی ویل، هغه ما ته یا ایها المدثر ویل. و دې کې فاتحیت خدیجة فقلتو، دا الفاظ په دې کې د وهم شکار شي. زه خدیجه لرالم، حال لا چې دویمه وحی پسې دا نه شوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی هغه د لومبنی وحی نه وروسته دی. وایي ته وهم وایي د وهم شکار شي بنده. زه خدیجه لرالم، نه ته مې ویل دسرونی ما پټ کا، وصبو
وصبوا علی مان باردا او واچه په ما باندې یخ اوبه. تپش دی، ګرمي ده، د وحی زور دی. د وحی په زور باندې مونږ نه پوهېږو انسانان. لیکن بوج بای صحابه کرام هم محسوس کړی دی او ډېرو صحابه کرامو هغه وخت کې هم لیدلی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اوښه باندې سور و. دو واقعات شته دې سلسله کې. سیدنا زید وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او زه ناست وو، کله چې کسانو پرلت غځولي نو د یو پتون د بل له پاسه د بل له پاسه داسې راتلی شي سرونه. هغوی زه ناست وم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پتون زما پتون سره وحی شروع شوه. د هغوی زما خپه دومره درنه شوه چې ما یې دا ماتېږي اوس. دا د وحی زور دی، موږ پرې نه پوهېږو. دارنګه صحابه کرام لیدلی دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوښه باندې سور او وحی شروع شوی د هغه اوښه ودرېدی نه شي بیا. هغه سملي د خپل سټ اوږد اوږد کوي. دا د وحی هغه زور دی چې صحابه کرامو لیدلی دی. یو محسوس کړی دی بوج او نورو لیدلی دی. انسانان په دې نه پوهېږي. د دې وجې نه ګرمي او تپش سیده عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکله وحی شروع شوه نو په ژمي کې بعد هغه په تندي باندې داسې خولې رالې لکه د مرغلرو غوندې ټول تندی مبارک به خولې شو. دا د وحی زور دی. وحی کې دا زور وي. دسرونی وصبوا علی مان باردا، تپش راغلی دی، ګرمي ډېره راغلی ده. نو دې وجې نه د ګرمولو ضرورت شته دی، د یخولو ضرورت شته دی. قال فدسرونی وصبوا علی مان باردا، هغې زه پټ کړم او په ما باندې یخې اوبه واچولې. نو هغه ټایم نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. دا دویمه وحی ده. حدیث کې راوی د وهم شکار شوی دی، دوه درې ځایه څه فرق نه غورځېږي په دې باندې. د هغې وجه دا ده چې نور صحیح احادیث موجود دي. که یو حدیث بالفرض کمزور ثابت شو یا د هغې راوي د وهم شکار شو د دې مطلب دا نه دی. دومره ده چې د حدیث مرتبه قرآن مجید پسې دویمه ده. د دین لحاظ سره د قرآن مجید رتبه فست ده، اول ده. هغې وجه دا ده چې هغه یقیني صحیح کتاب ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث هغې ته ظني وایي. ظني دا مطلب چې دا په خپل ثبوت کې دلیل ته محتاج دی. که بالفرض د دې راویان مضبوط وي، کلک وي، ثقه وي، رښتیني، نو بیا به د دې متن صحیح وي. او کنه راویان یا د وهم شکار شي یا دروغجن راویان وي، نو که د وهم شکار شي نو بیا خو موږ څه وایو نه، خو دومره وایو دا حدیث د نورو احادیثو په رڼا کې کتل پکار دی. حدیث رد کوي ونه ده اسناد چې صحیح دی، راوي د وهم شکار دی، نو موږ وایو دا د نورو احادیثو په رڼا کې وګوره چې کومې خبرې پکې د هغې نورو صحیح احادیثو مطابق دي نو هغه صحیح دي، او دا نور وهم دي دا پرېږده. کله کله راوي دروغجن وي، چې کله راوي دروغجن شي نو د حدیث متن کار څومره صحیح دی هغې ته موږ بیا صحیح نشو ویلی. نو بهر کیف دې چیز کې د احتیاط ضرورت دی، د ډېر احتیاط. محدثین د دې کمزورو باوجود دا څیزونه لیکي په دې وجه چې خلقو کې شعور پیدا شي. یعنی حدیث د قرآن غوندې نه دی په استناد کې، دی په خپل متن کې خپل سند ته محتاج دی. د سند په بنیاد باندې د حدیث فیصله کیږي. په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د کومې خبرې نسبت شي د هغې سند کتل پکار دي. دا چې بس هغه ویلي دي ټیک ده، زمونږ ایمان دی چې کله هغه ویلي صحیح به ویلي، لیکن آیا سند صحیح دی؟ دې ځای نه دا خبره په خپله واضح شوه چې بعضې خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته
د وهم په بنیاد غلط خبرې منسوب کی او بعض خلق قصدن عمدن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وایي. د دې وجنا حدیثو کې جانچ پکار دی. دا بیا د علماء کار دی، عوام په دې نه پوهیږي. او عالمانو کې هم دا عالمانو کار دی چې حدیث هغې ویلي پر رجالو په بحث باندې پوهیږي، کراو کوټه پیژني. دې وجنا د حدیث بحث دا مشکل شي. هر سړی وایي حدیث کې راغلی دی، حدیث کې راغلی. نو بارکیف دا درې حدیث دلته نقل کړي دي. په دې کې آخري حدیث د وهم شکار دی او باقي دوا حدیث 100% صحیح دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.